नमस्कार। प्रतिभार परिचय को पुणी थे मुझे स्वागत करुच्ची ललाटेन्द्र राय। आज प्रतिभार परिचय कार्यक्रम को आम स्वागत करवा दुई जन सम्मानित अतिथि को, जड़े सुप्रशासक, साहित्यिक, गीतिकार, प्राबंधिक, जाजपुर जिलार जिलापाल महोदय, अन्य जड़े प्रतिभावान संगीत निर्देशक। प्रतिभार कार्यक्रम में आपन जोग देइथिबारु आमे आम तरफ आपको अभिनंदन जनाऊँ, स्वागत जनाऊँ। प्रथम प्रश्न, आपनकर साहित्य क्षेत्र में एभली रुचि केबे? साहित्य क्षेत्र में मु प्राय 25 वर्ष ऊर्ध्व काल धरी रही। साहित्यर विभिन्न विभाग में मु कार्य करी। प्रथम गल्प लिखुली, कविता क्षेत्र को आसिली। कविता पर ललित निबंध रचना करी, भ्रमण कहानी लिखी, अनुवाद कार्य विभिन्न स्पेयर हाथ मारला गीति कविता क्षेत्रटी केवल बाकी था। मुझे जाजपुर जो जिलापाल भाव में जोगदी, गोटे घटनाक्रम मोर संगीत निर्देशक दिनेश मल्लिक सहित साक्षात है। से मत जो कहले, सर आप तो सब विभाग में कले, गीति कविता किसी कहीं लिखुना। मुझे प्रथम एड़े मुझे गीति कविता लिखा सहज कम ना, बहुत कष्ट कम। ये बहुत जतिपात, छंद, पतन, अमुक समूक विभिन्न प्रकार बहुत कला कौशल दरकार। एवं सेटा गोटे मनीष मारे जी योजना दरकार, गोटे गीति कविता लिखापी से योजना तार पूर्व दरकार। मो पाखे एत समय भी ना ये सब कम करने। तापर से बारंबार क्रमागत अनुरोध को एड़े न पारि मु गीत लिखा कथा मनस्थ करी, कि तथापि आरंभ कर गत वर्ष एमती हठात कर मोर गोटे हृदघात होता। हृदघात पर मुझे माँ बिरजा पाखक दर्शन पे आसती। से किसी सेवायत मैंने मत अनुरोध कले, आपण एत बड़ हृदघात बचिकी आसिले माँ कृपार, माँ आप किसी गीत लिखतु। जो दिनेश कथा मोर मन पड़ा, मुझे संगीत निर्देशक यदि पाखे अच्छा आ गीत लिखापी मत अनुरोध आसला, देखा चेष्टा करवा। उभय को एड़े पार नी, तेणु बाध्य क्षेत्र को टाणी आसली। आम प्रथम किसी गीत आम लिखिलु माँ बिरजा गोटे आलबम बाहर पुण्यतया बोली गोटे आलबम। से गीत गुड़िक बहुत आदृत होता। से गोटे गीत था बिरजा गोटे गीत था। आगु बिरजा विशेष गीत नाला, जमी माँ तारिणी मंगला अन्य देवादेवी बहुत भजन अच्छी, सेमती नाला आदौ बिरजा। बहु वर्ष तले गोटे गीत ओडिया भाषा ओडिया चलचित्र से गीतटी था, जय दशभुजा माँ को बिरजा बोली। से गीतटी कि गोटे ऐतिहासिक प्रमाद से बिरजा दशभुजा नुहे, तांकर दुई भुजा, दुईटी बाहुरे बेले दशभुजा लिखाई। तेणु से कथा मो मन को जो छुईला, मुझे यहाँ परवर्ती काल गोटे ऐतिहासिक प्रमाद सृष्टि करें, तेणु करेक्शन करवा दरकार। तेणु आम जो 4 नुहे 8 नुहे दशभुजा दुई हाथे जाजपुरे विजय माँ बिरजा बोली गोटे भजन करूँ। और बहुत लोकप्रिय होता, विभिन्न मीडिया प्रचारित होता। तापर आम पछक फेरी चाहनु, बिरजा अनेक गीत रचना है, आधुनिक गीत रचना है। बर्तमान जी संगीत निर्देशक दिनेश मल्लिक, व्यस्तबहुल जीवन, प्रशासनिक अधिकारी, मध्य गोटे सुंदर गीतिकार को आने को आपको कष्ट है? मु देखी प्रमेय एवं विभिन्न पत्र पत्रिकार सार जो स्तंभ पढ़ी, चमत्कार लिखा था सार जो गुड़ाक गोटे दिग्दर्शन था समाज भर अनेक वार्ता सार लिखुले। शब्द संयोजन गुड़िक एत चमत्कार था। मु भाविली सार जो गीत लिखिपारे और भल गीत लिखिपारे। तेणु मो मन गोटे प्रश्न होता, मु जिलापाल हिसाब से जो सार को देखा कराले गोटे चिरुकुटी बढ़ाया पड़े। तेणु आम जा रेसीडेट गोटे कागज ना देकी से वेटिंग रूम रे जा पहुँचलु और से चिरुकुटी देकी जाओ घंटाटे पर आमको सुजोग मिलता भर जावाई। तापर गलापर सार कहला तो किए केमी आसती बता कार कौन प्रोब्लेम आसती, ये गीत कहीं मो पाक आसी। मु बारंबार कहली सर आप भल लिखुं, मोर किसी नबार ये ना, आप भल गीत लिखिपारे। तेणु आप गोटे भल देखिपुर जो भल राइटर हबार देखिपुर, तेणु आप भल लिखिले बहुत भावी से गुड़ा हम नहीं, टाइम कहीं मत बहुत व्यस्त जाओ। मो व्यस्तता बारंबार करवा सार मोर व्यस्तता को देखी सारे मन निवेश करवा मो पर, हाँ मुझे देखा ट्राए करवा। तापर गीत 3टा लिखिले जो
ଚାରି ନୁହେଁ ଆଠ ନୁହେଁ ମାନସ ପାତ୍ର ଗାଇଥିଲେ ସେ ଗୀତଟି ଅତି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଗୀତ ସାର୍ଙ୍କର। ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ ତୁଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଣ୍ଠରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହେଇଥିଲା ଆଜିକାଲି ପାଇଁ ସେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଗହଳି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଳି ହୁଏ, ଏ ତିନୋଟି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୀତ ଲେଖିବା। ଆଜି କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗଧାଡ଼ି ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କୁହନ୍ତୁ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ଦୀପ୍ତିରେଖା କୁହନ୍ତୁ, ଇରା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ସାରଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲି ସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି 7-8ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଭାବିଲି ଯେ ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି 6 ମାସ ଭିତରେ 150 ଗୀତ ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ, 5 ବର୍ଷ କାମ 6 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସଫଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ 6 ବର୍ଷ କାମକୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ହିଟ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ 20 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନମୁନା। ଗୀତ ଲେଖିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ଗପ ଲେଖିବା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ନିରୋଳାରେ ଲେଖନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ରାତି ନିଦ୍ରା ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେବେ କେବେ ପାହାନ୍ତାରୁ ହଠାତ୍ କରି ମୋତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ରେ ଯାଉଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। ସେମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଆସେନି, ସେ ଅତିଥି ଭଳିଆ ଆସେ, ତାର ତିଥିବାର କିଛି ନଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ, ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାହାନ୍ତାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ଭିତରେ ବସିଥିବି, ଗହଳି ଭିତରେ ଥିବି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାହିତ୍ୟିକଟେ ବେଳେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ଉଠେ, ଭାବୁକ ହେଇ ଉଠେ। ଭୋକିଲା ପେଟ ଥର ଥର ହାତରେ ଉତୁରି ଆସୁଥିବା ସାହିତ୍ୟଟା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ନା ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲେଖୁଥିବା ସାହିତ୍ୟଟା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ? ନାଇଁ, ଉଭୟଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଦୁଃଖ ବି ମଣିଷକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ନିଜର ଦୈନ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ବା କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ବି ଗୀତ ଲେଖା ହୁଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାଦାନ ଭଗବାନ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। କହିହେବନି, ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ଥିବୁ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ, ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ଥାଏ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଏମିତି ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସେ, ବିଫଳତାର ସମୟ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମୟ ଆସେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ। ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆସିପାରେ, ରଚନା ହେଇପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାଟଧାରୀ କିଏ? ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟୁକୁନା ରୋଲ୍ ମୋତେ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେଥିରେ ଜୋତା ପାଲିସି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥାଏ। ସେଥିରେ ମୋତେ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାର୍ ଯିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଦିବଙ୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ, ମାମୁଁଟା ଦୁର୍ଗାଦେଇପଡ଼ା। ତେଣୁ ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଥମେ ଗାଇବ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଗାଇଲୁ। ଗାଇଲା ପରେ ସେଠି ତାଳ, ସ୍ୱର, ଲୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଗୀତରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ ଯିଏ ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ବି ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଣୁଆ ଭଳି ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ଆগে। ମାନେ ଗୀତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାଇକି ତାଳି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନିଜେ ହାରମୋନି ବଜେଇ ଗାଇବି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୀତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଗୀତ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାଳି ମାରିଲେ, କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଆହୁରି ବୋଧେ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯାଇ କାମ କଲି 4-5 ବର୍ଷ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ 200-300 ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଯାତ୍ରାରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓକୁ ଆଇଲି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପାଇଲି। ସେଠି ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କଲି, ଯୁବବାଣୀରେ ପାସ୍ କଲି, ତାପରେ ଜେନେରାଲରେ ପାସ୍ କଲି, ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଜଗତରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁବାଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗରମାନେ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ। ତାପରେ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେମିତି ଦେବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କ୍ୟାରିୟର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ, ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ଥିଲା। 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେବ, ବର୍ଷ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହେବ
ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାବରେ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ମିଳିଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଡ଼ି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଛୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା, ଏଇ କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପରିଚୟର ପର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍। ସଙ୍ଗୀତର ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଛି। କଥା ଉଠେ ସାର୍, କଳା ଅସ୍ଥିଗତ ମଜାଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହଟା ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ନା ଏମିତି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲେ? ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମ ପରିବାରରେ କେହି କଳାକାର ଆଗରୁ ନଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳାକାର କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଭଳି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତର ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ଏବଂ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ରିସେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ଆମେ ବହି ନେଇଥାଉ, ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପଢ଼ୁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି କଟକ ଟାଉନରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ପଢ଼େ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 4 ଆଣା 8 ଆଣା ଏମିତି ସେତେବେଳେ ତ ଦିଆ ହେଉଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସିନା ବେଶୀ ପଇସା ହେଲାଣି, 4 ଆଣା 8 ଆଣା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। କଟକରେ ଫେମସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦହିବରା ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଦହିବରା ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଠୁ 4 ଆଣା ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। 4 ଆଣା ବଞ୍ଚେଇକି ବରଂ ଟିକେ ଦହି ପାଣି ଅଧିକ ପିଇଦେବା, ଦହି ଦୁଇଟା ବରା 2ଟା କମିଯାଉ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ପଇସା ବଞ୍ଚଉ ଏବଂ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ପାଖାପାଖି 1 2 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାଥୀ ପକେଟ୍ ବୁକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ, ସାଥୀ ପକେଟ୍ ବୁକ୍ସ ବାହାରୁଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ବହି ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ବି ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଆମେ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମୋର 2-3 ଜଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ବଞ୍ଚେଇଥିବୁ। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯିବୁ, 3 ଖଣ୍ଡ ବହି କିଣିକି ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେବି, ସିଏ ତା ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେବ। ଏମିତିକି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2ଟା ବହି ପଢ଼ା ସରିଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ର ଭିତରେ ବହି ଲୁଚେଇକି ପଢ଼ୁଥିବୁ। ଯଦି କିଏ ଅଭିଭାବକ ପଳେଇଗଲା, ଡ୍ରଟାକୁ ପେଲି ଦେବୁ, ପୁଣି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିବୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ବାଣୀବିହାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶନିବାର ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 4-5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମିଶିକି। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆମର ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ବି ଏହି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ। এটা କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ଜଣେ ପ୍ରଶାସକର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଚଷିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଏନି ବା କାହାକୁ ଉପରେ ହାକିମାତି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଏନି। ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିପାରିଲା ସୋସାଇଟିରେ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସନର କାମ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନ କରିପାରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋର ଦାବି କରିବାଟା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ତା କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବ, କାହାର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇପାରିବ, କାହାକୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଟିକେ ଦେଇପାରିବ। ଏତିକି ଉଦ୍ୟମ ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠିକାର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେବେ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ବେଶୀ କାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବାପା ଆଉ ବାପା ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ସେଠି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କେହି ଯେମିତି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ,
ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଠିକ୍ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଘର ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେ ବରଣ୍ଡାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହୁଏ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ ସେଠି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ଧରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ। ସେଠି ସେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ହବୁ, ଏ କଥା ମୋତେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ରେଖାପାତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ, 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ପୋଲିସମାନେ ଆସିକି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବନରେ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିଣି ପାରନ୍ତି। ମୋତେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଧାରଣା ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଇଭେନ୍ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ନବରତ୍ନ କରିକି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦ୍ଭଟ ହେଇପାରେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୋର ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାକାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ବହୁତ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ସହିତ କରିଛି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଥକି ନାହାନ୍ତି, ଥକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବି ନାହିଁ, ଥକି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏହା ବି ଆଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ଜାରି ରଖିବେ ନା ତା ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ନିଏ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ବମ୍ବେରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ଯାହାର ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଗୀତିକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମନ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ନୂଆ, ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଜୀବନ କରିନି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ବେନି ଜସା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାର୍ଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ କମ୍ବିନେସନରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଆମେ କରିଛୁ ପ୍ରାୟ 95 ଗୀତ ହିଟ୍। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ 8ଟା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସାର୍ଥକର, ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେ କାମ କରିବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାର୍ ମୋର ଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଶିଖଣ୍ଡୀ ଫିଲ୍ମ, ସାର୍ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ସବୁଜ ଉପରେ ଗୀତ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତ। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍ ଖାଲି ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜି ବୋଲିବେ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ହତାଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଅଛି ଖରାପ ଧାରଣା, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଦେହରେ ଦୀପ୍ତିରେଖା, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତା ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଖେଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜର କଥା। ଏବଂ ସମାଜର ଆଉ ଗୀତ ତ ସାର୍ ଏବେ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ 8ଟି ଗୀତ, ତାକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତ କେବେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଲେଖା ଓ ସ୍ୱର ଦେଖି ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇକି ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଏ ମୋର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଆସିବେ, ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଇଟର୍ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବି, ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଏ ଯୋଡ଼ିଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମହନୀୟ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ।
ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଆପଣ କେବେ କେବେ ଛନ୍ଦି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ସିଧା ଉଠି ଧାଇଁଲା ବେଳେ ଧାଇଁ? ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟା ଧାରା ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଛନ୍ଦି ହେଇ ବି ପାରେ, ଜଣେ ଲୋକ ସିଧା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଝରିପାରେ। ଏ ଦୁଇଟାର ଉତ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କନଭିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା ଭଳିଆ ତାକୁ ଝରିଯିବ, ଲେଖିଯିବେ। ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣ ଉଠିବେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଝୁଣ୍ଟିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର କନଭିକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତା'ର ଭାବନାଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବ, ଏବଂ ସେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିକି ଶବ୍ଦ ଆଣି ପୁରାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛନ୍ଦିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଭାବନା ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ କେବେ ପଡ଼ିବନି, ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବ, ଲେଖିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା। ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଏଇଟା ବାହାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏଇଟା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବହିଟି। ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର କବିତା ବହିଟି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 170-80 ପେଜ୍ର ସେ ବହିଟା ହେବ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ବହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ହୁଏତ ତା'ର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ଫିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଜୀବନରେ। କାରଣ ସେଭଳି ମୁଁ କବିତା କେବେ ମୁଁ ଲେଖିନି। ଯେତେବେଳେ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 2 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତାକୁ ସାରିଛି। ଏବଂ ସେଇ 2 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗାଧେଇନି, ଖାଇନି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି। କାରଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଧରିକି ହାତ ଧରିକି ଲେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ବହି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତୁ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଇଫ୍ ସମନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଆଉଟ୍। ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନା ହୃଦୟହୀନ ସଙ୍ଗୀତରେ କିଛିଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା, ସଙ୍ଗୀତକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଗୀତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ଆଜିକାଲି ଗୀତ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଗୀତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନେବା ରେ ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ, ତ ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଗୀତ ହିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ଭଲ ଗୀତଟି ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଆମେ ଅଧା ଇଂଲିଶ ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଏମିତି ପକେଇ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୀତ ଅନେକ ଗୀତ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାସ୍ନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ତା'ର ମାର୍କେଟ ହେଇଛି ଏବଂ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଗୀତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଗୋଟେ ଗୀତ କରୁଥିଲି, ନଈର ଧାରେ ଧାରେ 2ଟା ଗୀତ କରିଥିଲୁ। ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତମ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ଗୀତ, ଅସୀମାର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ବୋଧ ଏଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାହିଁକି ହେଲୁ, ଆମେ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗରକୁ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ସହମତି ଅଛି ନା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି? ନା, ପରିବାର ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସହାବସ୍ଥାନ ରହିଛି, କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରେନି, ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରେ ମୁଁ କେବେ ଅବହେଳା କରେନି। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଉଚିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ବାଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ପୁରସ୍କାର ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିଟା କେତେ ବାଟ ଅଛି? ପୁରସ୍କାରର ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଜଟିଳ ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ,
ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ତାକୁ ଲୋକେ ବଧେଇ ଜଣିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କଲ ଯେ ପାଇଗଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ଲବି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ବରଂ କିଛି କମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବ୍ୟାପାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଧରାପକଡ଼ା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରସ୍କାରଟେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଖଟେଇଥିବେ ବା ଧରାଧରି କାହାକୁ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିରାପଦ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା, ଆପଣ ଧରାଧରି କାହାକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନ ପାଇବା ଆଦୌ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କରତାଳି ପାଇବା ଯେତିକି ମୁଁ ଗୀତଟେ ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ପାଖକୁ ସେ ଗୀତଟି ପଠାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୁରସ୍କାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫୁଲମାଳ ପକାଇବା, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ପୁରସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ତିରସ୍କାର ବେଶୀ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ବୋଧହୁଏ କଥା ହେଲେ କଥା ସରି ନପାର, ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଏଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ପାଇଛେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୋଇନପାରୁ, ଆଶା ରଖୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ କଥା ହେବା। ତଥାପି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କବିତା ବହିଟି ମୋର ଅଛି, ସେ ବହିଟି ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ତା'ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେଭଳି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, କାରଣ ଏ କାମ କରିକି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଗୀତ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉ। ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଛୁ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ମଝିରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଏବଂ କୈଳାସ ଖେର, ଏମିତି ବମ୍ବେର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ଼ିଂ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଆମର ଗୀତରେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବମ୍ବେ ଯାଇକରି କିଛି ସୁରେଶ ୱାଡ଼କର, ଉଦିତ ନାରାୟଣ, କୈଳାସ ଖେର ଏବଂ ଅନୁରାଧା ପୌଡୱାଲଙ୍କ କକ୍ଷରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସରିଛି, ପାଇପଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ସମୟ ଅଭାବରୁ ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଭାବୁଛି 2020 ମସିହାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ନା ବିରହ, କ୍ରୋଧ ନା ବିଦ୍ରୋହ, ବିଦ୍ରୋହ ନା ବିଦ୍ରୂପ? ପ୍ରେମଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବିରହ ସେ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବାନି ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଗୀତ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବିରହ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ବିରହ ଗୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁର ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ନା ବିଦ୍ରୂପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ନା, ବିଦ୍ରୂପ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଲିଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୀତ କଲାବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ, ଲେଖକ ଭିତରେ। ସେଠି ଆମେ ଅନେକ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଆମେ କାହାର ରାଇଭାଲ୍ ହେବାନି, ଆମେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ କରୁ, ତୁମ କାମ ତୁମେ କର, ସିଏ ତା କାମ କରୁ। ଛୋଟିଆ ଇନ୍ସପାୟାର ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା, ତେଣୁ ଗୀତ ଶିଖିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ବାପା ସେତେ ମାନେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ମୋ ମାଆର, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏବଂ ମୋ ମାମୁଁ ଘରର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଯାଇକି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରୁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉ। ତା'ର ଆଜି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ବାସ୍ନା ଏବେ ଟିକେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୋତେ 2015 ମସିହାରେ 40,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 2016ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ
2500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତିରସ୍କାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଏ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ କାମ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ସାର ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁରସ୍କାରଟାକୁ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ଅଛି ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଏଇଆ ନ କହିଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଟିକେ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପରିଚୟର ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ରହିବ। ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ସାର୍ଙ୍କର ରୁହେ ଯେତେ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ରୁହେ ଯେ ଦିନେଶ ଏଠି ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା। ସିଏ ମୋତେ କେବେ ମ୍ୟୁଜିରାଟର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଏୟା କର ସେୟା କର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତିକାର ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ଆଜି ଏକାଠି କରିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ମାଳିଙ୍କ ହାତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖୁ ମାଳି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମଲ୍ଲି ବି ସୁବାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ମଲ୍ଲିଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଜଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଶା ରଖୁ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଭଳି 2 ଜଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଡାକି ଆମ ଫ୍ଲାଇଂ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମହାନ ହେବ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍।